Good morning, students. How are you all? Hope all you are fine. Please be stay in home and be safe. Today we are going to see about the project management, Unit 5 in software engineering subject. Before entering to Unit 5, just we can give the recall the other units. In the first unit, software process model and agile development model. In the software process waterfall model and spiral model, rapid development model and other things. In the agile process means agile development team and the XP process. Okay, and other agile process model. In the unit 2, we saw the requirement engineering process and requirement engineering analysis. Requirement elicitation, validation and management and others all. In the unit 3, we saw the software design. In the software design, we saw the design concept, architectural design, component level design, and a user interface design, and the golden rules and other things. In the unit 4, we saw the testing and the maintenance, like unit testing, integration testing, black box testing, and white box testing. Today we are going to see about the unit 5, project management. We can classify the unit into 4 types. First one type is estimation technique, project scheduling, project planning, and risk management. First one is estimation techniques. How is software project will be estimated? For that, many techniques are available. Mainly, we can discuss 2 techniques in our syllabus. First one is line of count and functional point based metrics, and then 2 estimation model, make or buy decision model and COCOMO 1 and 2 model. These are the estimation techniques. The second type is project scheduling. In that we are going to see about the what are the scheduling techniques available and what is end value analysis in the second one, and the third one is project planning. In the module you can see the project plan and what are the process in planning, and the fourth one is risk management. You see, in every project have risk. Before software going to establish, we must identify the risk. In the topic we can see the identification, projection, and risk mitigation, management and monitoring plan, and finally case tool. First, today we are going to see about the what is software project management and the estimation techniques. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிறது மெயினாக 3 சொன்னோம். ஹவு த ப்ராஜெக்ட் இஸ் பிளானிங், மானிட்டரிங் அண்டு கண்ட்ரோலிங். இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டால் ஃபஸ்ட்டு அதுலேருந்து எப்படி ரெக்யர்மெண்ட் ஃபேஸ்லேருந்து வரிசையாக ஒவ்வொரு ஃபேஸ் வருமா, அதை எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறது என்னது, சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக 4 ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் ப்ரிப்பேரிங் ஏ ஷெடியூல். இப்போ ஷெடியூல் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த டெட்லைனில் என்னென்ன முடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு 1 மந்தில் ரெக்யர்மெண்ட்டை முடிக்கிறோம், அடுத்து பிளானிங் இந்த மந்த்துக்குள்ளே முடிக்கிறோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஷெடியூல் போட்டு வச்சுக்கணும். அடுத்து மேனேஜிங் ரிசோர்ஸஸ். இப்போ இருக்கிற ரிசோர்ஸை எப்படி இந்த டீமில் யார், டெஸ்டிங் டீமில் யார், டெவலப்மெண்ட் டீமில் யார், இன்ஜினியரிங் டீமில் யார் அப்படிங்கிறது அந்த ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் பண்ணிக்கணும். அடுத்து தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கோடிங்கை எஃபிஷியண்ட்டாக எப்படி கொண்டு வரணும். ஏன்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா சேம் டைம் மெனி டைப்ஸில் போடலாம், பட் அதை எப்படி எஃபிஷியண்ட், அந்த அல்காரிதம் இருக்குல்ல, அதை எப்படி எஃபிஷியண்ட்டாக கொண்டு வரதுக்கு நம்ம ப்ரோக்ராமருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். இந்த எஸ்பிஎம் டீமோட ரோல்ஸ். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டஸையும் அவங்களோட ஹையர் அத்தாரிட்டிக்கு சப்மிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக 4 மேஜர் ஃபேக்டர் சொல்கிறாங்க. என்னென்னதுன்னா பீப்புள், ப்ராடக்ட், ப்ராசஸ் அண்டு ப்ராஜெக்ட். இப்போ நீங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பீப்புள், இவங்க தான் என்னது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எலிமெண்ட் இன் ஏ சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ராஜெக்ட். ஒரு ப்ராஜெக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகணும்னா அதுக்கு மெயினாக இருக்குது என்னது பீப்புள். யூசி டீம் லீடர், ஸ்டேக் ஹோல்டர், அஜைல் டீம், டீம் டெவலப்மெண்ட் எல்லாமே என்னது இந்த பீப்புளில் தான் வரும். அடுத்து என்னதுன்னா ப்ராடக்ட். இந்த ப்ராடக்ட் என்னென்னா எப்படி அந்த சாஃப்ட்வேர் டு பி டெவலப்டு, அதோட மெயின் எய்ம் என்னது, அடுத்து எப்படி அல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன் என்னென்ன இருக்குங்கலாம் சொல்லணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் ப்ராசஸ், ப்ராசஸ். இந்த ப்ராசஸில் என்னென்னா
ஜஸ்ட் என்னது உங்களுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்ன டாஸ்க் இருக்குது அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு, ஐ மீன் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸ். அடுத்து ஃபைனலாக உள்ளது என்னதுன்னா ப்ராஜெக்ட்டுங்கிறது கம்ப்ளீட் இன்டு தி ரியாலிட்டி, அது ஃபைனல் ப்ராடக்டாக வர்றதா என்னது ப்ராஜெக்ட். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேக் ஹோல்டர். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பேன் ஸ்டேக் ஹோல்டர்னால் என்னென்னா who are the benefits from directly or indirectly benefited by the project. அந்த ப்ராஜெக்டில் யார் டைரெக்டாகவோ இல்லை இன்டைரக்டாவோ பெனிஃபிட் இல்லாட்டி அஃபெக்ட் ஆகுறாங்களோ அவங்கெல்லாம் என்னது ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கேன். இந்த ஸ்டேக் ஹோல்டர் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து 5 பேரை சொல்லியிருக்காங்க. யாருன்னா சீனியர் மேனேஜர், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர், ப்ராக்டிஷனர்ஸ், கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் எண்ட் யூசர். ஃபஸ்ட்டு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் மேனேஜர். இவங்க தான் என்னதுன்னா பிஸ்னஸ் இஷ்யூ என்னங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் ஸ்டேக் ஹோல்டர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். இவங்களோட ரோல் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தான் என்னது பிளான் பண்ணுறது, மோட்டிவேட் பண்ணுறது, அந்த ப்ராஜெக்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது, அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு யார் யார் என்னென்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறது யாருங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிஷனர்ஸ்னால் என்னதுன்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் டீமில் இருப்பாங்கள்ல அவங்களுக்கு என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் யார் யாருக்கு சொல்லி கொடுக்குறவங்க தான் என்னது ப்ராக்டிஷனர். அடுத்து கஸ்டமர்னால் அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ், ஓவரால் ஆஸ்க்டு த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் தே ஆர் கால்டு தி கஸ்டமர்ஸ். ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும், இந்த ப்ராஜெக்டை இப்படி பண்ணுங்கள், இல்லை எனக்கு இந்த டிசைனில் வேணும், இந்த மாடலில் வேணும், அந்த மாதிரி சொல்கிறது கஸ்டமர். அடுத்து ஃபைனலாக எண்ட் யூசர். அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் யார் எண்ட் யூசர்ஸ். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டீம்ஸில் எப்படியெல்லாம் இருக்கணும் அவங்களோட மெயின், ஐ மீன் டீம் லீடரோட மெயின் ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு லீட், ஹவு டு ஆர்கனைஸ், ஹவு டு கிரியேட் குட் ஐடியாஸ், மோட்டிவேட் அண்டு கொலாபரேட். எப்படியெல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணணும், இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும், எப்படியெல்லாம் மோட்டிவேட் பண்ணலாம், எப்படி குரூப்பாக ஒர்க் பண்ணலாம், அதெல்லாம் சொல்கிறது தான் என்னது சாஃப்ட்வேர் டீம். இந்த சாஃப்ட்வேர் டீமில் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா டீம் லீடரோட ரோல் வந்து ரொம்ப அவங்களோட மெயின் டாஸ்க் வந்து மொய் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. என்னதுன்னா மோட்டிவேஷன், ஆர்கனைசேஷன், ஐடியாஸ் ஆர் இன்னோவேஷன். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா மோட்டிவேஷன். சிம்பிளாக மோட்டிவேஷன் என்னது எப்படியெல்லாம் அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணலாம், அந்த டீம் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து என்னது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டீமில் யார் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணி அவங்ககிட்டருந்து பெஸ்ட்டு எஃபிஷியண்ட்டாக வாங்குறது. அடுத்து ஆர்கனைசேஷன் மீன்ஸ் ஒன்றுமில்ல த எபிலிட்டி டு மோல்ட் எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராசஸ். அதாவது ஏற்கனவே உள்ள ப்ராசஸை எப்படி மோல்டு பண்ணி இன்னும் எஃபிஷியண்ட்டாக கொண்டு வரலாங்கிறத சொல்கிறது தான் என்னது ஆர்கனைசேஷன். அடுத்து லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஐடியா ஆர் இன்னோவேஷன். இது ஒன்றும் இல்லை ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் வந்து பண்ணுறதுக்கு அவங்கள நம்ம என்கரேஜ் பண்ணணும். இப்போ அவங்கள யோசிக்கிறதுக்கு நமக்கு டைம் கொடுத்து என்னது புதுசாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து பைத்தான் லாங்குவேஜில் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் ஆகும், அதே ப்ராஜெக்டை ஜாவாவில் பண்ணால் எவ்வளோ டைம் ஆகும். அப்போ ஓகே பைத்தானில் பண்ணால் சீக்கிரம் முடியும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த தான் நம்ம வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் டீம். இந்த சாஃப்ட்வேர் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஃபேக்டர் கொடுத்துக்கலாம். அந்த டீமை எப்படியெல்லாம் செலக்ட் பண்ணணும், அந்த டீமில் யார் யாரெல்லாம் இருக்கணுங்கிறது இந்த ஃபேக்டரை வச்சு கன்சிடர் பண்ணி சொல்லுவான். இதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் தி ப்ராப்ளம். அந்த ப்ராஜெக்டோட டிஃபிகல்ட்டி என்ன இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி டீமை செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து தி சைஸ் ஆஃப் தி ரிசல்டன்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ் இன் எல்ஓசி ஆர் எஃப்ஐ. ஐ மீன் பார்த்துருக்கோம் நம்ம அந்த எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்ஸ் பார்த்தோம்ல, எல்ஓசி லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் ஆர் ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட், அந்த இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி டீமை வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த டைம் தட் த டீம் வில் ஸ்டே டுகெதர். அந்த டீமில் உள்ளவங்க எப்படியெல்லாம் ஐ மீன் என்னது ஒரே பிளேஸில் இருப்பாங்களா இல்லை எப்படி ப்ராஜெக்டை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அதையும் பேஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த டிகிரி டு விச் த ப்ராப்ளம் கேன் பி மாடுலரைஸ்டு. அந்த ப்ராப்ளத்தை எத்தனை மாடுலாக வந்து பிரிக்கலாம், அதோட டிஃபிகல்ட்டிஸ் என்னங்கிறதையும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த ரிஜிடிட்டி ஆஃப் தி டெலிவரி டேட். ரிஜிடிட்டினா ஒன்றும்ல டிஃபிகல்ட்டி, அந்த இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் கொடுக்கணும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கஸ்டமர் வந்து எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை 10 நாளில் கொடுக்கணும், அப்போ அதுக்கேற்றபடி அவங்க டீம் வந்து நிறைய ரிசோர்ஸ் பர்சனை வந்து அவங்க எடுக்கணும். அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் சாஃப்ட்வேர் டீமை வந்து உங்களை செலக்ட் பண்ண. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எப்பெல்லாம் ட்ரபுள் ஆக சான்சஸ் இருக்குது, ஐ மீன் எப்படியெல்லாம் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ஆக சான்சஸ் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் பீப்புள் டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் கஸ்டமர் நீடு. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் கஸ்டமர் நீடுங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே ப்ராஜெக்ட் வந்து 80% கம்ப்ளீட் ஆன மாதிரி அர்த்தம். இப்போ சப்போஸ் அந்த
கஸ்டமரோட நீடே சரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாட்டி ப்ராஜெக்ட் மேபி கெட் இன் டு தி ட்ரபிள். And then the product scope is poorly defined. Scope nothing but it is the aim or goal of the project. அதை என்னது அதை தப்பாக இருந்தாங்கன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அடுத்து சேஞ்சஸ் ஆர் மேனேஜ்டு போர்லி. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம், இந்த எஜைல் டீம்லேயே நம்ம பார்த்துருக்கோம். சேஞ்சஸ் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஏன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்கிறோன்னா அதை சேஞ்சஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ அதை கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணணும். அடுத்து இந்த சூஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ். மேபி என்னது இவ்வளோ நாள் என்னது எனக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ஸ் கஸ்டமர் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா எனக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் டெவலப் பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பான். இப்போ திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எனக்கு ஐஓஎஸில் வேணும், அதுலேயும் வேணுங்கிறப்ப அந்த டெக்னாலஜி சேஞ்சஸ் ஆகப்போ என்னது ப்ராஜெக்ட் ட்ரபுள் ஆகலாம். அடுத்து டெட்லைன்ஸ் ஆர் அன்ரியலிஸ்டிக். நாம் ஆல்ரெடி பார்த்தோம்ல, டெட்லைன்ஸுங்கிறது அந்த ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு முடிக்கிறதுக்கு 6 month டைம் வச்சுருக்காங்கன்னா இல்லை எனக்கு 3 மாதத்துக்குள்ளே வேணுங்கிறப்ப அதுக்கேற்றபடி ரிசோர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் ட்ரபுள் ஆகும். அடுத்து the project team lacks people with appropriate skills. அந்த ப்ராஜெக்ட் டீமில் உள்ளவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்ஸ், அந்த ப்ராஜெக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்குரிய ஸ்கில்ஸ் இல்லாட்டி ப்ராப்ளம் ஆகலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மேனேஜர்ஸ் அவாய்ட் பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் அண்ட் லெசன்ஸ் லேர்ன்டு. இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராஜெக்ட் என்னதுன்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதுக்குரிய ஸ்கில்ஸோ அதுக்குரிய அதில் என்னென்ன டிஃபிகல்ட்டி வந்திருக்கு அதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். சப்போஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாட்டி என்ன ஆகும், உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் ட்ரபுள் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேரி போயம்ங்கிறவர் ஒரு பிரின்சிபல் சொல்லியிருக்காரு. ஒரு ப்ராஜெக்ட்னா அதில் என்னென்ன இருக்கணும் அதை பார்த்தீங்கன்னா W5HS பிரின்சிபல்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒய் இஸ் த சிஸ்டம் பீயிங் டெவலப்டு. எதுக்காண்டி நம்ம இந்த சிஸ்டத்தை டெவலப் பண்ண போகிறோம், ஐ மீன் வாட் இஸ் த மெயின் பிஸ்னஸ் ரீசன், என்ன ரீசனுக்காண்டி இதை டெவலப் பண்ணுங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். அடுத்து வாட் வில் பி டன், என்னென்ன டாஸ்க் பண்ண போகிறோம், இந்த ப்ராஜெக்டில் என்னென்ன டாஸ்க் பண்ண போகிறோம். தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வென் வில் இட் பி அக்கம்ப்ளிஷ்டு, ஐ மீன் அந்த ப்ராஜெக்ட் ஷெடியூல் போட்டு வச்சுக்கணும். சரிங்களா? என்னைக்கு என்னென்ன டாஸ்க்கை நம்ம முடிக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் வென் வில் இட் பி அக்கம்ப்ளிஷ்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள், அதாவது அந்த ப்ராஜெக்ட் டீமில் உள்ள ஒவ்வொரு மெம்பருக்கும் என்னதுன்னா ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கும். ஓகே, ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா டீம் லீடருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிள், பிஸ்னஸ் மேனேஜருக்கு என்ன ரெஸ்பான்சிபிள்ங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். அடுத்து வேர் ஆர் தேல் ஆர்கனைசேஷனலி லொக்கேட்டட். இப்போ நீ பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியும் சாஃப்ட்வேர் ப்ராக்டிஸ்ன்ட்டு மட்டும் இருக்காது. ஈச் அண்ட் எவ்ரி கஸ்டமர், எண்ட் யூசர் அண்ட் அதர் ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஆல்சோ அவங்கவுங்களுக்குன்னு என்னது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு வில் த ஜாப் பை டன் டெக்னிக்கலி அண்ட் மேனேஜரலி. அது ஒன்றும் இல்லை, எப்போ ப்ராஜெக்டோட ஸ்கோப் ஐ மீன் எய்ம் தெரிஞ்சிருச்சோ அப்போவே என்னது டெக்னிக்கலாக எப்படியெல்லாம் முடிக்கணும், அடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் என்னென்ன முடிக்கணுங்கிறது டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு மச் ஆஃப் ஈச் ரிசோர்ஸ் வில் பி நீடட். இது ஒன்றும் இல்லை, எவ்வளவு ரிசோர்ஸ் எப்படி தேவைப்படுது, ஐ மீன் எத்தனை பீப்புள் தேவைப்படுறாங்க, என்னென்ன டூல்ஸ் தேவைப்படுது, என்னென்ன டேட்டாபேஸ் தேவைப்படுங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிக்கணும். இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்கிறாங்கன்னா W5HS பிரின்சிபல். ஒரு 2 மார்க்கில் கேட்கலாம். இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாஃப்ட்வேர் எஸ்டிமேஷன் டெக். ஃபஸ்ட்டு எஸ்டிமேஷன் நான் என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்குங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சாஃப்ட்வேர் எஸ்டிமேஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிஃபிகல்ட் ஒன் இன் சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இது பார்த்தீங்கன்னா இது மெயினான இதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னதுன்னா ஈஸியாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறது. ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். இந்த எஸ்டிமேஷனுக்கு 2 டெக்னிக் சொல்லியிருக்கோம், லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் அண்டு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸ். இப்போ இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் எவ்வளோன்னு கால்குலேட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கேற்றபடி என்ன பண்ணிக்கலாம், அதாவது எத்தனை பேர் வேணும், எவ்வளோ எஃபர்ட், ஒரு நாளைக்கு 7 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணுமா இல்லை 10 மணி நேரம் வேலை பார்க்கணுங்கிறது நம்ம டிஃபைன் பண்ணி முன்னாடியே நம்ம என்னது ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? இதான் என்னது எஸ்டிமேஷன். எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்ஸ் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 டெக்னிக்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பாஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இப்போ சிமிலர் டைப் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஸ்கூலுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ காலேஜுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்போ மேபி இதில் உள்ள பாதி ஃபீச்சர் அதில் இருக்கும். அப்போ அதிலிருந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கன்வென்ஷனல் எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக். இதில் 2 சொல்லியிருக்காங்க. என்னதுன்னா டாஸ்க் பிரேக் டவுன் அண்ட் எஃபர்ட் எஸ்டிமேட்ஸ். டாஸ்க் பிரேக் டவுன்னா என்னதுன்னா டீகம்போஸ் பண்ணுறது, டீகம்போஷன் டெக்னிக்ஸ். இப்போ ஒரு மாடியூல் எடுத்தீங்கன்னா அது சப் மாடியூல்,
சப்டிவிஷன் பண்ணி அந்த மாதிரி எடுக்கிறது. சைஸை பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்ஓசி அண்டு எஃப்பி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிரிக்கல் மாடல், ஆட்டோமேட்டட் டூல்ஸ், இந்த மாதிரி 4 மாடல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்ஸ். இப்போ நம்ம இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கன்வென்ஷனல் எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்ஸ், ஐ மீன் எல்ஓசி அண்டு எஃப்பி. அடுத்து இந்த எம்பிரிக்கல் மாடலில் தான் மேக் ஆர் பை டிசிஷன் மாடல் அண்டு கொக்கோமோ மாடல் 1 and 2 வருது. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்வென்ஷனல் மெத்தட் பார்க்க போகிறோம். லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் அண்டு ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக்ஸ். இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, இந்த ரெண்டும் எதுனா இட் இஸ் யூஸ் டு டெவலப் தி கவுண்ட் தி சாஃப்ட்வேர் மெட்ரிக்ஸ். ஓகே, ஒரு ப்ராஜெக்டோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் என்னது எல்ஓசி அண்டு எஃப்பி அப்ரோச். லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸுங்கிறது என்னதுன்னா ஒரு நேம்லேயே இருக்குது, என்னதுன்னா இட் கவுண்ட் தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் கோட் இன் ஏ ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்டில் மொத்தம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ் இருக்குது எக்ஸப்ட் டாக்குமெண்டேஷன் செக்ஷன். அதோட மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, என்னதுன்னா கேஎல்ஓசி, என்எல்ஓசி அண்டு கேடிஎஸ்ஐ. 1000 லைன்ஸ் ஆஃப் கோட், நான் கமெண்ட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் அண்டு thousands ஆஃப் டெலிவர்டு சோர்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்கு வந்து இந்த எல்ஓசி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா டு ப்ரிடிக்ட் தி ரெக்வயர்டு சைஸ் ஆஃப் வேரியஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் தென் ஆட் தம் டு கெட் தி டோட்டல் சைஸ். ஐ மீன் என்னது, எவ்வளவு ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் எவ்வளவு ஒவ்வொரு காம்போனன்ட்ஸுக்கும் எவ்வளவு லைன்ஸ் தேவைப்படுது, டோட்டலாக ஆட் பண்ணி டோட்டல் சைஸ் எவ்வளோங்கிறது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த எல்ஓசி யூஸ் ஆகும். அடுத்து மெயினாக இதோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்ப்போம். இதோட அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்கல் மாடல்ஸில் இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, லைக் கொக்கோமோ மாடல்ஸில் இதை மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பர் என்ன கால்குலேட் பண்ணி வைக்கிறாங்களோ அதை ஓரியன்டாக இருக்குது. அடுத்து ஈஸியாக வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்க, மெயினாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கண்டெயின் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் லைன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் சியில் வந்து என்னது அடிஷன் ஆஃப் 2 நம்பர் பண்ணுறோம்னா ஒரு 7 to 8 லைன்ஸ் தேவைப்படுதான். இதே பைத்தான் லாங்குவேஜில் பார்த்தீங்கன்னா 3 லைன்ஸ்லேயே நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ அப்போ வேரி ஆகுதா, ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் வர்றப்போ எல்ஓசி ஒவ்வொருதுலையும் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். அப்போதைக்கு ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னா இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டால் ஒவ்வொரு மாடல் மேபி டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜில் யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப இது ஒரு ப்ராப்ளம் வரலாம். அடுத்து இதுக்குன்னு என்னது ஒரு ப்ராப்பர் ஸ்டாண்டர்ட் கிடையாது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்ஓசி மெத்தட்ஸை வந்து நம்ம இயர்லியராக யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆஃப்டர் என்ன சொல்கிறது, உங்களுக்கு ஓரளவு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி இதப்போ தான் என்னது உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் ஐ மீன் இந்த எல்ஓசியோட சைஸ் வந்து எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் எல்ஓசி பேஸ்டு அப்ரோச். இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்திருக்காங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி தேவைப்படுது, அந்த ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டிக்கும் எத்தனை எல்ஓசி, ஐ மீன் என்னதுன்னா ஆவரேஜாக ஃப்ரம் தி ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா வி கேன் கால்குலேட் தி எல்ஓசி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட வந்து என்னதுன்னா மொத்தம் எத்தனை ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு 7 ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அண்டு கண்ட்ரோல் ஃபெசிலிட்டிஸ். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட்டட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் இஸ் 2300. அடுத்து 2D ஜியோமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் 5300, 3D ஜியோமெட்ரிக் அனாலிசிஸ் 6800. அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் என்னதுன்னா எஸ்டிமேட்டட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் கொடுத்துருக்கான். இப்போ இதோட ஆவரேஜ் ப்ரொடக்டிவிட்டி பார்த்தோம்னா 620 எல்ஓசி பெர்சன் மந்த். பிஎம்ங்கிறது பெர்சன் மந்த், ஓகேங்களா. இப்போ அதோட லேபர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா $8,000 பெர் மந்த். இது நமக்கு எப்படி கிடைக்குன்னா டோட்டல் எஸ்டிமேட்டட் லைன்ஸ் ஆஃப் கோட் டோட்டல் இருக்குல்ல 33,200 டிவைட் பை 620 போகிறப்போ அந்த லேபர் ரேட்டோட காஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்போ சிங்கிள் லைன் காஸ்ட் பெர் லைன் ஆஃப் கோட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோன்னா $13. சரிங்களா, 8,000 டிவைட் பை 620 போட்டால் நமக்கு என்னது அந்த $13 கிடச்சிரும், ஓகேங்களா. இப்போ இதை வச்சு நம்ம என்னதுன்னா அப்போ ஒரு சிங்கிள் கோடுக்கு வந்து $13 ஆகுதுன்னா அப்போ டோட்டலாக எத்தனை கோட் இருக்குது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா 33,200 லைன்ஸ் இருக்குது. அப்போ 33,200 into 13 மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அவரோட ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா $4,31,000. அடுத்து எத்தனை பெர்சன்ட் இந்த மந்த் ஒர்க் பண்ணோம்னா 54% மந்த். தட் இஸ் தி எஸ்டிமேஷன் எஃபர்ட். இப்போ நம்ம அடுத்த செகண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு மெட்ரிக்ஸ். த ஃபங்க்ஷன் பேஸ்டு மெட்ரிக், ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெட்ரிக் மெயினாக எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மெஷரிங் தி ஃபங்க்ஷனாலிட்டி டெலிவர்டு பை எ சிஸ்டம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்
எவ்வளவு காஸ்ட் தேவைப்படுது, ஐ மீன் ஒரு டிசைன் ஃபேஸுக்கோ இல்லை டெஸ்டிங் ஃபேஸுக்கோ இல்லை கோடிங் ஃபேஸுக்கோ எவ்வளவு காஸ்ட் வந்து தேவைப்படுது, காஸ்ட் ஆர் எஃபர்ட் எவ்வளோ தேவைப்படுங்கிறது சொல்லும். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரிடிக்ட் தி நம்பர் ஆஃப் எரர்ஸ் டூரிங் அக்கர்டு இன் தி டெஸ்டிங் ஃபேஸஸ், எவ்வளவு எரர்ஸ் அக்கர் ஆகுங்கிறது நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம். அடுத்து தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட், ஐ மீன் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து இன்னும் எவ்வளோ காம்பனன்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற, ஐ மீன் சோர்ஸ் லைன்ஸில் எவ்வளோ ஆட் பண்ணணுங்கிறது நம்ம கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து 5 வேல்யூ கொடுத்துருக்கான், இன்ஃபர்மேஷன் டொமைன் வேல்யூஸ். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்புட்ஸ். அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னல் இன்புட்டுங்கிறது என்னதுன்னா, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்புட் வந்து, ஐ மீன் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 அப்ளிகேஷன் எடுத்துப்போம். ஒரு அப்ளிகேஷன் வந்து இன்னொரு அப்ளிகேஷனுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்டர் ஆகுறது. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அவுட்புட் அப்படிங்கிறது இன்ஃபர்மேஷன் லிவிங் ஃப்ரம் ஒன் சிஸ்டம் டு அனதர் சிஸ்டம். அண்ட் அனதர் தேர்ட் ஒன் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் என்கொயரிஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இது இன்புட்டாகவும் இருக்கலாம் அவுட்புட்டாகவும் இருக்கலாம். அதாவது ரெக்வஸ்ட் ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் அக்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன், தட் மே பி இன்புட் ஆர் அவுட்புட். அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்னல் லாஜிக் ஃபைல். இப்போ இந்த இன்டர்னல் லாஜிக் ஃபைலுங்கிறது என்னதுன்னா, ஐ மீன் அது வந்து சிஸ்டத்துலேயே இருக்கும், இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்டு வித்தின் தி சிஸ்டம், ஐ மீன் லாஜிக்கல் டேட்டா ஃபைல்ஸ் அதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா இதில் இருக்கும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபைல். இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷன் இருக்குது, இன்ஃபர்மேஷன் ஹெல்டு பை அதர் சிஸ்டம் ஃப்ரம் ஒன் அப்ளிகேஷன் டு அதர் அப்ளிகேஷன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னது மெயினாக வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல, அந்த இன்ஃபர்மேஷன் டொமைன் வேல்யூ, எக்ஸ்டர்னல் இன்புட், அவுட்புட், என்கொயரி, லாஜிக்கல் ஃபைல் அண்டு இன்டர்ஃபேஸ் ஃபைல். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெயிட்டிங் ஃபேக்டர்னு இருக்குது. இப்போ ஆக்சுவலாக இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்கான், சிம்பிள், ஆவரேஜ் அண்டு காம்ப்ளெக்ஸ். இந்த மாதிரி என்னதுன்னா பெசிமெட்ரிக்ஸ், ஆப்டிமிஸ்டிக், எஸ்டிமேட்டட் கவுண்ட்னு சொல்லி அந்த நிறைய வெயிட்டிங் ஃபேக்டர் இருக்குது. இப்போ அதை வந்து இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து எத்தனை இன்புட் இருக்குது, எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் எத்தனை இருக்குது, அது சிம்பிளாக இருக்கா, ஆவரேஜாக இருக்கா, காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கா, அவுட்புட் எத்தனை இருக்குது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட்புட் 3 அவுட்புட் இருக்குது, அப்போ அதோட வெயிட்டிங் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 4ன்னு வச்சுக்கோங்க. 3 × 4 12. இந்த மாதிரி டோட்டல் கவுண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, இப்போ இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம எல்ஓசியில் பார்த்தோம். எல்ஓசியில் என்னதுன்னா அதை வந்து இயர்லி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்டில் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. பட் நம்ம வந்து என்னதுன்னா இந்த நம்ம எஃப்இ ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட்டை வந்து இயர்லி ஸ்டேஜஸ்லேயே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இண்டிபெண்டிங் ஆன் தி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ். நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து என்னதுன்னா, ஐ மீன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா சம் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு வரும், பைத்தான் சம் லைன்ஸ் ஆஃப் கோடு வரும். அப்போ ஒன்று அதில் வந்து கஷ்டமாக இருந்துச்சு. பட் இதில் வந்து என்னதுன்னா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. ஏன்னா இது வந்து நம்ம பார்த்தோம்ல அந்த 5 இன்ஃபர்மேஷன் டொமைன் வேல்யூ வச்சு தான் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்டை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது. இதோட மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பரட் சிஸ்டமோ ரியல் டைம் சிஸ்டம்ஸையோ இந்த ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட் மெத்தடை வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியாது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய காஸ்ட் எஸ்டிமேஷன் நம்ம பார்த்தோம்ல, எம்பரிக்கல் மாடல், கொக்கோமோ மாடல் மெயினாக எதை யூஸ் பண்ணுறாங்க, எல்ஓசி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போ எஃபிசி கால்குலேட் பண்ணாலும் அது ஃபைனலாக வந்து என்னது எல்ஓசிக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி. ஓகே, நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் செட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்ல அந்த நம்பர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் இன்புட் அவுட்புட் அந்த வேல்யூ வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டிமேட்டட் ஃபங்க்ஷனல் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு கவுண்ட் டோட்டல். இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல இதில் 321 சம் கவுண்ட்ஸ் வருதுல்ல, இந்த கவுண்ட்ஸ் இன்ட்டு 0.65 இன்ட்டு ப்ளஸ் 0.01 இன்ட்டு சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஐ. எஃப்ஐங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, வேல்யூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர். இப்போ இந்த வேல்யூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 14 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது, அதை பேஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் கிரிட்டிக்கல், டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ப்ராசஸிங் ஃபங்க்ஷன், ILF இஸ் அப்டேட்டட் ஆன்லைன், அந்த மாதிரி ஒரு 14 கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கான். அதை பேஸ் பண்ணி வர்ற வேல்யூ சரிங்களா. இப்போ அதோட 320 அந்த வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இது கிடச்சிரும். நம்ம லாஸ்ட்டு எல்ஓசி எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்ல அதே மாதிரி தான். லேபர் அட் $8,000 பெர் மந்த், தென் அப்ராக்சிமேட்லி $1,230 ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட். எஃபிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் பாயிண்ட். அப்படிங்கிறப்ப இதோட ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா $4,61,000 அண்டு how many people will be working in 58% month. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதான் வந்து என்னதுன்னா நம்ம எஸ்டிமேஷன் டெக்னிக்கில் உள்ள மெயின் 2 இது என்னென்னது எல்ஓசி அண்ட் எஃப்பி. இது வந்து என்னதுன்னா லாஸ்ட் டைம் யூனிவர்சிட்டியில் ஒரு 16 மார்க் கேட்டிருக்கான், எல்ஓசி அண்ட் எஃப்பி பேஸ்டு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நம்ம நெக்ஸ்ட் டாபிக் நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம்.
ஓகே, தேங்க்யூ.